يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا شاکرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کرسی صدارت پر جلوہ افروز صدر صاحب، ذی وقار علماء کرام، علم کی موتیوں کو بکھرنے والے معلمین و معلمات اور انہیں سمیٹنے والی میری دینی بہنوں، اس بزم نور میں عنوان تقریر ہے طالب علوم نبویہ کا ماضی اور حال۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ معزز سامعین و سامعات، اس رنگین دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان و ملل اور مذاہب منصۂ شہود پر آئے، سب نے علم کی اہمیت، افادیت اور اس کی اولیت کا اعتراف کرتے ہوئے طالبان علوم نبویہ کو خواہ وہ عصری علوم سے وابستہ رہے ہو یا دینی اور شرعی علوم سے، معاشرے اور سماج کے اندر ایک مخصوص، منفرد اور اعلیٰ مقام عطا کیا۔ مذہب اسلام جو دنیا کے دیگر مذاہب سے اعلیٰ، ارفع اور اکمل ہے اور ان الدین عند اللہ الاسلام سے متعارف ہے، تو اس کے اندر حصول علم کی اہمیت یقیناً بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ میں متعدد مقامات پر علم کی اہمیت و فضیلت کو نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو لازم قرار دیتے ہوئے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے والوں کے بارے میں مژدہ سنایا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہوئے فرمایا، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی فضیلت کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ اور اللہ رب العالمین نے عالم اور جاہل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ معزز سامعین و سامعات، تحصیل علم کے فوائد ہر دانشمند پر بہت سے خوبی واضح ہو گئے ہیں۔ جب ہم طالب علوم نبویہ کے ماضی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوری طور پر اصحاب صفا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جنہوں نے علوم نبویہ کی تحصیل میں محنت شاقہ اور بھوک کے شدائد و مسائل برداشت کیے، غربت اور مفلسی کے باوجود تحصیل علم کے خاطر صحیح فہم اور مسلسل جد و جہد کی۔ اسی طرح تابعین تبع تابعین اور اسلاف کرام کے حصول علم کے واقعات ملتے ہیں، جنہوں نے تحصیل علم کے خاطر پرخار اور پرخطر وادیوں کی خاکشانی نہایت محنت و مشقت اور عرق ریزی کے ساتھ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جیسے اہم فریضے کو بجا لائے اور رضائے الہی کے مستحق ہوئے۔
मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, जब हम हमारे असलाफ किराम के हयात मुबारका का मुताला करते हैं तो ये हकीकत अज़हर मिन अश-शम्स हो जाती है कि उनके नजदीक हुसूल इल्म का मकसद अहयाए दीन, इलाए कलिमतुल्लाह, इस्लाहे हाल और रज़ाए इलाही था। इसीलिए हालात की संगीनी और जमाने के सितम जरे के उनके हुसूल इल्म की राह में माने ना हो सके, क्योंकि उनके अजाइब मुसम्मम थे, उनके इरादों के अंदर तवानाई और गिराई थी और उनके अंदर ज़ौक़ व शौक़, तलाश व जुस्तजू का मादा था। वो लोग साबित कदमी, सब्र व तवक्कुल के पहाड़ थे। आफताब की तनाज़त, धूप की तपिश, प्यास की शिद्दत, वतन से बोझत, अहले यार से फुरकत, सफर की मशक्कत, मसाइब की कसरत और वसाइल की किल्लत उनको मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ने से ना रोक सके। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, मेहनत व लगन हमारे सलफ़े सालिहीन की पूरी जिंदगी पर हावी और मुसल्लत थी। मेहनत उनकी फितरत सानिया बन चुकी थी, क्योंकि वो लोग बहुस्न खूबी जानते हैं कि कोई भी इंसान बगैर मेहनत के किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकता। मेहनत कामयाबी का एक अहम तरीन राज है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, इसी के पेश नजर हमारे लिए हमारे असलाफ किराम के ऐसे वाक़ियात का सुनना और पढ़ना जरूरी है, ताकि हमारे अंदर भी उन जैसा इल्मी जज्बा और शौक पैदा हो। इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह एक जलीलुल क़द्र और अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत के मालिक हैं। आपके तलब इल्मी का जमाना निहायत उसरत और तंगी में बसर हुआ, हत्ता कि जरूरत के वक्त नोट लिखने के लिए कागज का टुकड़ा भी दस्तयाब न होता था। और इसी तरह मुनाज़िर इस्लाम व फ़ातिह कादियान मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह साहिब अमृतसरी रहमहुल्लाह के रुतबे जलीला से शायद ही कोई नावाकिफ होगा। उन्होंने अपनी हालत खुद ही बयान किया है कि हालत यकीनी में 14 वर्ष गुजर जाने के बाद इब्तिदाई किताबें फारसी वगैरह की पढ़ी है और रफूगिरी की उजरत से खर्चा चलता था, जिसे अय्याम तालीम में और दीगर जरूरियात पर खुद ही को मेहनत करना पड़ता था। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, इन मज़कूरा वाक़ियात के पेश नजर जब हम अपना जायजा लेते हैं तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हमारे तर्ज़े तालीम व अमल और मुआशरत हमारे सलफ़े सालिहीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तालिब इल्म के लिए लाजिम है कि वो हमारे असलाफ की तरह वक्त की कदर करे, मेहनत व लगन को मुसलसल जारी रखे और अखलाक़ खबीसा, बुहतान व इफ्तिरा, चुगलखोरी, बुग़्ज़ व इनाद और हसद जैसे अमराज़े खबीसा से खुद को महफूज रखे। लेकिन अफसोस सदा अफसोस, तालिबाने उलूम नबविया के कई तादाद इन औसाफ खबीसा से मुत्तसिफ है, जो कि तालिब इल्म के लिए शानशा नहीं। बावजूद इन तमाम खामियों और कोताहियों के हम में का हर शख्स अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह, इमाम गज़ाली, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह इस्माइल शहीद देहलवी, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह कहलाने के मुतमन्नी है। लेकिन उन लोगों के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हरगिज़ कोशा नहीं, बल्कि तन आसानी और फकत आरज़ुओं से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिस पर किसी शायर ने क्या ये खूब कहा, चाहते सब है कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब है कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे खल्बे सलीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, असरे हाजिर के तालिब इल्म तहसील इल्म का मकसद फलाहे उखरवी की बजाय दुनियादारी समझ बैठे हैं, मनसब और इक़्तिदार के पीछे दौड़ रहे हैं। तन आसानी, तायुश पसंदी, ग़फ़लत शिआरी हमारा आइन मकसद हयात बन चुका है, जबकि हमारे सलफ़े सालिहीन के अंदर खुदा तरसी, खुद आगाही और परतनी का जज्बा जागृति था और हमारे अंदर और हम खुद फरामोशी के आदि मुजरिम है। वो लोग रहबाने बिल्लैल और कुर्साने बिन नहार की सच्ची तस्वीर थे और शरीयत इस्लामिया के सच्चे पैरू थे और हम तारीख आईने रसूल मुख्तार। वो सरापा किरदार थे और हम सरापा गुफ्तार है। वो आमिल सुन्नत थे और हमारी निगाहें तर्ज़े सलफ से बेजार है। हमारे कल्ब व जिगर में सूज नहीं, हमारे रूह के अंदर एहसास का फुकदान है और हमारे अंदर कल्बी अफसरदगी रूबा तरक्की ईमान व इकान में ज़वाल है। अफसोस अफसोस, माज़ी किस कदर ताबनाक और हाल किस कदर तारीख है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर भी हमारे सलफ़े सालिहीन जैसा जज्बा पैदा करें,
تاکہ ہم اس جہاں میں علم دین میں متقن و ماہر بن سکے اور اس دین علم کے ذریعے سے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔